अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 26 शव्वाल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला के लिए करे। और अब सुर्खियां। कल मुल्क भर में तीसरे मरहले की पोलिंग 12 रियासतों की 94 नशिस्तों पर होगी रायदही। इंतजामात मुकम्मल। 5 साल में 2,70,000 करोड़ गरीबों के खातों में मुंतकिल। स्कीमात जारी रखने के लिए वोट करें। रे पल्ले में जगन का खिताब। कविता को एक बार फिर हुई मायूसी। खुसूसी अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। रियासत को खुसूसी हिस्सा न देने के लिए मोदी ने टैक्स बढ़ाए और अडानी व अंबानी का कर्ज माफ किया। केटीआर का इल्जाम। और अब तफसील। लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले के तहत कल 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 94 लोकसभा हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक के बकिया 14, गुजरात की 26 हलकों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर कल पोलिंग होगी। पहले मरहले में 102 और दूसरे मरहले में 88 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग का इनेकाद हो चुका है। हम लोग तो हमारा सब टीम मेंबर पहुंच गया है। अभी ठीक से हम लोग ये मिला रहे हैं, सब चेकलिस्ट के हिसाब से मिला रहे हैं। देखते हैं सब ठीक है तो हम लोग अभी कलेक्ट कर लिया। अभी पोलिंग में बूथ में जाएंगे। अभी हम लोग प्रिपेयर्ड है जाने के लिए, फुल्ली प्रिपेयर्ड है। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा व्यवस्था किया। हम लोगों को ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा दिया था। हम लोग सब अभी तक के जो भी व्यवस्था है उससे सेटिस्फाइड हैं और आशा करते हैं कि कल अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो आप लोगों ने मटेरियल्स भी हाँ, मटेरियल कलेक्ट कर लिया। बहुत अच्छा इन लोगों ने काउंटर का व्यवस्था किया है। में पोस्टल बैलेट के जरिए पोलिंग का अमल जारी है। ये 3 दिन तक यहां पोस्टल के जरिए वोट डाले जाएंगे। पोस्टल बैलेट के वोटर्स की तादाद 20,365 है। ये वोटर्स 6, 7 और 8 मई तक सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे तक अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। हर हल्के में पोस्टल वोट डालने के लिए खुसूसी मराकिज़ बनाए गए हैं। कर्नूल के रिटर्निंग ऑफिसर भार्गव तेजा ने तफसीलात से वाकिफ कराया है। ఎన్నికల విధులకు కేటాయించిన ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ అనే ఒక సౌకర్యం కల్పించడం జరిగింది. ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్కి ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ అంటే కర్నూలు నియోజకవర్గంలో ఓటు ఉన్న ఓటర్లు ఎవరైతే ఉద్యోగులు ఉన్నారో అదర్ డ్యూటీస్లో ఉన్నారో వారందరికీ అవకాశం కల్పించడానికి కర్నూలు 137 కర్నూలు కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి ఇందిరాగాంధీ మెమోరియల్ హై స్కూల్ ఏదైతే మున్సిపల్ స్కూల్ ఉందో ఏ క్యాంపులో అక్కడ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ విశాలవంతమైన ప్రదేశంలో కర్నూలు నియోజకవర్గానికి చెందిన దాదాపు 4,000 మంది పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటర్స్ అందరూ కూడా పోస్టల్ బ్యాలెట్ వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉండేలాగా మంచి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. पोलिंग के दिन इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले के लिए हैदराबाद में पोलिंग मरकज़ कायम किया गया है। 8 मई तक ये पोलिंग मरकज़ काम करेगा। इस पोलिंग मरकज़ पर इंतखाबी अमला अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। हैदराबाद लोकसभा के तमाम 7 असेंबली हलकों मलकपेट, चंद्रायनगुट्टा, कारवान, चार मीनार, याकूतपुरा और गोशा महल असेंबली हलकों के लिए वो वोटर्स जो 13 मई को पोलिंग ड्यूटी अंजाम देंगे वो 8 मई तक अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पोलिंग मरकज़ पर। హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీది ఇది ఓటర్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్. ఇక్కడ ఎలక్షన్ డ్యూటీలో ఉన్న మా స్టాఫ్ ఈ జిల్లా నుంచి ఉండొచ్చు, వేరే జిల్లాల నుంచి ఉండొచ్చు. ఎవరెవరు ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఓటు వేయడానికి వాళ్ళు వచ్చి ఓటు వేయవచ్చు. దానికి ఈ ఫెసిలిటీ తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ పోలింగ్ స్టేషన్. దీంట్లో అన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ పోలింగ్ ఏజెంట్స్, తర్వాత ఆఫ్కోర్స్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఎవరు వస్తారు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ తీసుకొని
వాళ్ళకి ఓటు వేయడానికి ఫెసిలిటీ ఉంది. ఇది 8th తేదీ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఈరోజు సెకండ్ థర్డ్ డే, బేసికలీ సెకండ్ డే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్లో, కొన్ని ప్లేసెస్లో థర్డ్ డే జరుగుతున్నాయి. తర్వాత ఈ రోజు నుంచి మన ఈ రోజుకి యాక్చువల్ బై అండ్ లార్జ్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఇది మన కమిషనింగ్ అంటే మీకు తెలుసు కొన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఎక్కువ క్యాండిడేట్స్ ఉండడం వల్ల కొన్ని బ్యాలెట్ యూనిట్స్ మనకు ఎక్కువ అవసరం పడింది. దానివల్ల కొన్ని అడిషనల్ బ్యాలెట్ యూనిట్స్ తీసుకువచ్చి దానికి ఫస్ట్ లెవెల్ చెకింగ్, తర్వాత ర్యాండమైజేషన్ చేసిన తర్వాత దానికి కమిషనింగ్ స్టార్ట్ అయింది. वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की आमद से बापटला जिले के रेपल्ले में हर तरफ इंसानी सरों का समुद्र नजर आ रहा था। जगन की एक झलक देखने के लिए हजारों की तादाद में अवाम उमड़ कर आए। शदीद गर्मी के बावजूद भी खवातीन, बड़े बुजुर्ग और नौजवान सभी रेपल्ले डॉक्टर अम्बेडकर मुजस्सिमा सेंटर के पास पहुंचे। जगन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 2014 में बाबू ने हुकूमत बनाई थी, क्या एक भी वादा पूरा किया? तो अवाम ने एक आवाज होकर कहा नहीं पूरा किया। जगन ने कहा कि और दूसरी पार्टियों से इत्तेहाद करके बाबू अवाम को धोखा देने के लिए अवाम के दरमियान आ रहे हैं। अवाम को उन्होंने होशियार रहने का मशवरा दिया। जगन ने ऐलान किया कि वासर कांग्रेस के दोबारा इख्तियार में आने पर तमाम फलाही स्कीमात जारी रहेंगी और नए मंशूर के मुताबिक बहुत कुछ इन स्कीमात में तोसी की जाएगी। जगन ने वाज़ेह अंदाज में अवाम से कहा कि बाबू को वोट देने पर तमाम स्कीमात बंद हो जाएंगी और रियासत में लूट खसूट शुरू हो जाएगी। 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పిల్లలు ఆ క్వాలిటీ చదువులతో బయటకు వస్తారు. ఆ అభివృద్ధితో అవి మహావృక్షాలుగా అవుతాయి, బ్రతుకులు మారుతాయి, తలరాతలు మారుతాయి, పేదరికం అన్నది మటుమాయమైపోతుంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాడు మీ బిడ్డ ఆలోచనలు, మీ బిడ్డ ప్రతి ఆలోచన పేదవాడిని బయటికి ఎలా లాగాలి, పేదవాడి బ్రతుకులు ఎలా మార్చాలి, పేదవాడిని మరో 15 సంవత్సరాల్లో పేదరికం నుంచి ఆ పిల్లాడు చదువుకొని ఐబీ సిలబస్తో బయటకు వచ్చి ఏకంగా డిగ్రీ పూర్తి చేసి డిగ్రీలో కూడా 30% కరికులం ఏ ఎల్ఎస్సి నుంచో, ఏ హార్వర్డ్ నుంచో, ఏ స్టాన్ఫోర్డ్ నుంచో, ఏ ఎంఐటి నుంచో ఆ కోర్సులకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లతో బయటకు వచ్చి అనర్గళంగా ఆ పిల్లాడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఆ పిల్లాడు ఉద్యోగం కోసం అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే పేదరికం అన్నది మటుమాయమవుతుంది అన్నది మీ బిడ్డ స్వప్నం. మరోవైపున అటువైపున చంద్రబాబును చూడమని అడుగుతా ఉన్నాడు మీ బిడ్డ. 14 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా చేశానంటాడు ఆ పెద్ద మనిషి, 3 సార్లు సీఎం అంటాడు ఆ పెద్ద మనిషి. మరి నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ని వేల మంది నా అక్క చెల్లెమ్మలను అడుగుతా ఉన్నాను, నా అన్నదమ్ములను అడుగుతా ఉన్నాను, నా అవ్వాతాతలను అడుగుతా ఉన్నాను. 14 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన ఆ చంద్రబాబు పేరు చెబితే ఏ పేదవాడికైనా కూడా ఆయన చేసిన ఒక్కటంటే ఒక్క మేలైన గుర్తుకు వస్తుందా అని అడుగుతా ఉన్నాడు మీ బిడ్డ. మరి 14 ఏళ్ళ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడని చెప్పుకుంటా ఉన్న ఈ వ్యక్తి పేరు చెబితే, ఆ చంద్రబాబు పేరు చెబితే ఏ పెద్దవాడికి ఏ పేదవాడికైనా కూడా గుర్తుకొస్తుందా ఆయన చేసిన ఒక్కటంటే ఒక్క స్కీమ్ అయినా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాడు మీ బిడ్డ. वायसा जिले के पुलिवेंदला असेंबली हल्के में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की अहलिया वायस भारती की इंतखाबी मुहिम जारी है। वायस भारती ने आज चक्राया पेट मंडल के सुराबी ग्राम पंचायत के थीमा या देहात में इंतखाबी मुहिम चलाई। वायस भारती ने जगन हुकूमत और बाबू हुकूमत के दरमियान फर्क को वाजे किया। उन्होंने जगन दौरे हुकूमत में अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्याती कामों की तफसीलात बताई और पुलिवेंदला से वाईसीपी उम्मीदवार जगन मोहन रेड्डी और कड़पा लोकसभा से अविनाश रेड्डी समेत तमाम वाईसीपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। మే 13వ తారీఖు జరగబోయే ఎన్నిక పేదలకు పెత్తందారులకు మధ్య అని జగనన్న చెప్తా ఉన్నాడు. మనందరికీ తెలుసు కదా, జగనన్న ప్రభుత్వం లేకుండా ఎట్లుంటుందో చూసినాం కదా. చూసినామా? ఇల్లేమన్నా వచ్చినాయా? జగనన్న దాంట్లో ఎన్ని వచ్చినాయి? 31 లక్షలు వచ్చినాయి. పెన్షన్లు వచ్చినాయా చంద్రబాబు కాలంలో? అర్హులందరికీ పెన్షన్లు వస్తున్నాయా? 45 ఏళ్ళు దాటిన మహిళలందరికీ చేయూత వచ్చిందా? చంద్రబాబు కాలంలో ఉన్నిందా?
చంద్రబాబు చెప్పిన ఏ మాట అయినా నిలబెట్టుకున్నాడా? రుణమాఫీ చేస్తానన్నాడు, చేశాడా? డ్వాక్రా రుణమాఫీ చేస్తానన్నాడు, చేశాడా? ఇల్లు కట్టిస్తానన్నాడు, కట్టించాడా? మన జగనన్న ఇచ్చిన ప్రతి మాట నిలబెట్టుకున్నాడా? అమ్మఒడి అందరికీ వస్తుంది కదా, అర్హులందరికీ. विजयवाड़ा वेस्ट असेंबली हल्के से वायसर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शेख आसिफ ने कहा कि उनके हल्के में वोटरों में काफ़ी जोशो खरोश पाया जाता है और अवाम जगन हुकूमत की सरकारी स्कीमात पर अमलावरी से काफ़ी खुश हैं और वो वाईसीपी को दोबारा कामयाब बनाने के लिए 13 मई की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तेलुगु देशम, जनसेना और बीजेपी पर फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తుంది, ప్రజలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. మళ్ళీ జగనన్నకి మేము సీఎం చేసుకుంటాం, 13వ తారీఖు ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. అలాగే పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మేము ఫ్యాన్ గుర్తుకే ఓటేస్తాం. మళ్ళీ జగనన్ననే మేము ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటాం. జగనన్న లేని లోటు మాకు 1వ తారీఖు తెలిసింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మేము బాధపడ్డాం. బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగి, అలాగే ఏ పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం దాకా మేము పడిగాపులు కాసినా సరే ఏలుముద్రలు పడట్లేదని చెప్పేసి ఏదో ఒక కాసు పంపించి తిప్పుతున్నారు మమ్మల్ని. మీరందరూ గమనించండి. మేము మళ్ళీ జగనన్నకే ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటాం. అలాగే ఆసిఫ్ గారికి మేము భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని చెప్పేసి ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ చెప్తున్నారు. మోడీ వచ్చినా ఇంకెవరు వచ్చినా ఇక్కడ ఒరిగేదేం లేదు. ఇక్కడ గెలిచేది వైసీపీయే. ఇది వైసీపీ అడ్డా. ఇది ఇప్పుడు ప్రకాశం బ్యారేజ్ మా నాన్నగారు కట్టారని చెప్తున్నాడు ఆయన. బహుశా అక్కడ ఇటుకరాళ్ళు మోసి ఉంటారు వాళ్ళ నాన్నగారు, నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ రైల్వే స్టేషన్ కానీ, అలాగే గాంధీ హిల్ కానీ, లేకపోతే అమ్మవారి కొండ కానీ అన్నీ నేనే నిర్మించాను, అన్ని గ్రాఫిక్ నేనే చేసేస్తున్నానని చెప్పేసి సింగపూర్ అన్నాడు. కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు బినామీ. వాళ్ళు చేసిన తప్పులకి కప్పుపుచ్చుకోవడానికి మోడీ గారు వెనకాల వెళ్ళి దాక్కున్న వాళ్ళు వీళ్ళు. ఈరోజు మళ్ళీ మాయకూటమిగా ఏర్పడి ప్రజల్ని మబ్బుపెట్టి ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ని భయభ్రాంతులు చేసి ల్యాండ్ ఆర్డర్ని ఉల్లంఘించి 4% రిజర్వేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తానంటున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా నిన్న చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముస్లిమ్స్కి పెద్దపీట వేసి 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారో ఆ రిజర్వేషన్ ద్వారా ఎంతోమంది పేద పిల్లలు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లుగా ఎదగడం జరిగింది. फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। చంద్రబాబు ఎల్లో గ్యాంగ్ కుట్రలు, పెన్షన్ అందక అవ్వతాతల అవస్థలు. ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు పాపిష్టి కన్ను ఆ అవ్వాతాతల మీద పడ్డాయో, అవ్వాతాతలు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగేట్టుగా చెప్పాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. గత 58 నెలలుగా టంచనుగా పెన్షన్ల పంపిణీ. 1వ తేదీనే తలుపు తట్టి పింఛన్ ఇచ్చిన వాలంటీర్లు. మానవత్వం లేని విపక్ష నేతగా ఏపీ జనం పాలిట శాపం. 2 నెలలుగా చంద్రబాబు కుయుక్తుల ఫలితం. అవ్వాతాతలు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగేట్టుగా వాళ్ళకు బ్యాంకుల్లో జమ చేయమని చెప్పాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మండుటెండల్లో వృద్ధుల పడిగాపులు, ఎండలకు తాళలేక రాలిపోతున్న పండుటాకులు. మీ మనవడు మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తాడు. వాలంటీర్లతో ప్రతి నెల 1వ తేదీనే పింఛన్లు ఇప్పిస్తాడు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొట్టమొదటి రోజే నా మొట్టమొదటి సంతకం మీకోసం పెడతాను అని చెప్పి ప్రతి అవ్వాతాతకు చెప్తా ఉన్నా. మన బ్రతుకులు మారాలి అనన్నా, వాలంటీర్లు మళ్ళీ ఇంటికే రావాలన్నా, పేదవాడి భవిష్యత్ మారాలన్నా ఫ్యాన్ మీద నొక్కాలి. సిద్ధమేనా?
साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। लैंड टाइटलिंग एक्ट से मुतालिक तेलुगु देशम गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। वायसर कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार इम्तियाज अहमद ने ये बात कही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कानून के जरिए अराजी के मसाइल हल होंगे और इस कानून से मालिकाना हुकूक में कोई खलल नहीं होगा। మనకు పాత్ బ్రేకింగ్ రిఫార్మ్ ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఖచ్చితమైన భూ హక్కు లభించే విధంగా మనకు ఈ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ మనకు రూపొందించబడింది. ప్రపంచ దేశాల్లో మనకు టారెంట్ సిస్టమ్ అని ఇది అమల్లో ఉంది ఆల్రెడీ. దీని గురించి మనకు ఎన్నో కమిటీలను వేసి కేంద్ర ప్రభుత్వము మళ్ళీ నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు కూడా అన్ని స్టేట్స్కి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఈ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక మిర్రర్ ప్రిన్సిపల్ అనే దాంట్లో మనకు ఒక టైటిల్ మనకు ప్రతి పార్సల్కి ల్యాండ్ పార్సల్ ప్రతి భూభాగానికి మనకు ఈ టైటిల్ ఇవ్వబడుతుంది. ఈ టైటిల్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఏవైతే ఎదురైతున్న సమస్యలు ఉన్నాయో ఎవరైనా మనకు ఒక ప్రాపర్టీని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు బోలెన్ డాక్యుమెంట్స్ మనకు లింక్ డాక్యుమెంట్స్ అలాంటివన్నీ ఏమక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రం అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మనకు సంస్కరణలో చాలా ముందులో ఉంది. वायसर कांग्रेस पार्टी का तायद और जगनमोहन रेड्डी को दोबारा कामयाब करवाने के मकसद से बैरूनी मुल्कों में रहने वाले एनआरआईज मुख्तलिफ मुल्कों से मुहिम चलाने के लिए अपने आबाई रियासत आंध्र प्रदेश आए हैं। कनाडा और दूसरे मुल्कों में रहने वाले एनआरआईज ने कड़पा और दूसरे हलकों में वायसर कांग्रेस पार्टी की तायद में मुहिम चलाई। असलम नामी एनआरआई ने दावा किया कि जगन ने जो फलाह और तरक्की के काम किए हैं वो उनकी कामयाबी के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बहनों, मेरा नाम असलम है और मैं कनाडा से हूँ, एनआरआई हूँ मैं, वहाँ का सिटीजन हूँ। जगनन्ना के जो प्रोग्राम्स है उसको इम्प्रेस होके मैं यहाँ पे कैनवासिंग के लिए आया, सपोर्ट के लिए आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मेरे मुस्लिम भाइयों को बहनों को बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बीजेपी का इनिशिएटिव है कि रिजर्वेशन कैंसिल करते करके, और ये बीजेपी के साथ टीडीपी और जो जनसेना कूटमी है उनकी अभी, तो इसको हम लोग स्ट्रांगली रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि जगन्ना है तो आपको मालूम है वाईएस क्या करे हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, और जगन्ना भी वही करेंगे और हमारी जो सेफ्टी है रिजर्वेशंस है वो जगन्ना से ही होगा। सो इसलिए हमें स्ट्रांग सपोर्ट देना चाहिए जगन भाई को, और सीएम दोबारा बनाना चाहिए, और ये टीडीपी जनसेना जो भी है इन लोगों को बहुत स्ट्रांगली रिप्लाई देना है हमें। नेल्लूर सिटी असेंबली हल्के के 45वें डिवीजन में वाईसीपी के उम्मीदवार खलील अहमद ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। खलील अहमद ने कहा कि जगन दौरे हुकूमत में नेल्लूर सिटी में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। जगन हुकूमत में होने वाली तरक्की और फलाही कामों की वजह से ही आवाम उन्हें दोबारा कामयाब बनाना चाहते हैं। జగనన్న చేసిన సంక్షేమ పథకాలు అలాగే నెల్లూరు సిటీ అభివృద్ధి ఎక్కడ చూసినా మేము ఇక్కడే చూస్తున్నాం. ఫ్లైఓవర్ కానీ అలాగే జాఫర్ సాగర్ రివిట్ వాల్ కానీ 100 కోట్లతో, అలాగే పెన్నా బ్యారేజ్ కానీ, అలాగే 4-వే మైపాడ్ రోడ్ కానీ, అలాగే సెట్టిగుండ రోడ్ కానీ, అలాగే పెన్నా బ్యారేజ్ కానీ మీరు చూసుకుని పోతే 32 పార్కులు కట్టుకున్నాం. అలాగే 8 హెల్త్ క్లినిక్లు కట్టుకున్నాం. ఎక్కడ చూసినా సిమెంట్ రోడ్లు వేసుకున్నాం. ఈ వార్డులోనే 45 డివిజన్లోనే ఎక్కడ అవసరం ఉన్న సిమెంట్ రోడ్లు వేసుకున్నాం, కల్వర్ట్లు కట్టుకున్నాం, ముందుకు పోతున్నాం. తప్పకుండా జగనన్నని ప్రతి ఒక్కరు సంక్షేమ పథకాలు ఈరోజు చూస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఏదో ఒక సంక్షేమ పథకం ప్రతి ఒక్కరు ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఎందుకంటే జగనన్నని సీఎం చేసుకోవాలని ఈరోజు ఒక్క అవకాశం జగనన్న ఒక సామాన్యుడికి ఇచ్చాడు. నేను ఎప్పుడు మీతోనే ఉంటా, మీ ఊళ్ళో ఒకడినిగా ఉంటా. ఒక అవకాశం కల్పించారు జగనన్న. ఇక్కడ నన్ను చూడాల్సిన అవసరం లేదు, జగనన్న చూడండి. అలాగే జగనన్న చూసి పెట్టండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పెట్టి. ఎందుకంటే జగనన్న చేసిన సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు లబ్ధి పొందినారు. లబ్ధి పొందిన మీకు మంచి జరిగితేనే ఓటేయండి. అలాగే ఈరోజు విజయసాయిరెడ్డి నెల్లూరు జిల్లాకి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు చూస్తున్నాం, ఒక ఎంపీ అభ్యర్థిగా వచ్చిన తర్వాత మేము ఇప్పుడే ఎన్నో పనులు చేసుకున్నాం ఆయన దగ్గర. ఆయన ఉంటే మనకు రాష్ట్రంలో కాదు ఢిల్లీ నుంచి ఏ నిధులు కావాలని తెచ్చి నెల్లూరు జిల్లాని కానీ అలాగే నెల్లూరు సిటీని కానీ చాలా అభివృద్ధి చేసుకుంటాం. नेल्लूर जिले में वाईएसआर कांग्रेस की भारी अक्सरियत से जीत यकीनी है। एमपी उम्मीदवार विजय साई रेड्डी की बेटी नेहा रेड्डी ने यह दावा किया है। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और कहा कि जगन की फलाही स्कीम से आवाम बहुत खुश हैं। नेल्लूर शहर के डिवीजन नंबर 39 में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई और फैन के निशान को वोट देने की अपील की।
మీరు క్యాంపెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అసలు మా మైనారిటీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది కానీ మాకు ఏదైనా చేసేది కూడా జగన్ గారే, ఆయన్ని గెలిపించకపోతే ఇంకెవరిని గెలిపిస్తామని కూడా అందరూ అంటున్నారు. ఇది వింటూ అసలు గవర్నమెంట్ బాగా పనిచేస్తుంది, మనకి అన్నీ కూడా బాగా వస్తున్నాయి, వాళ్ళకి చేయడమే మా డ్యూటీ కాబట్టి మాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది, అందరికీ మంచిగా అందుతున్నాయి అనేది. వాళ్ళ రెస్పాన్స్ చూస్తే ఇక్కడ నుంచి మనకి చాలా భారీ మెజారిటీ వస్తుంది. విజయసాయిరెడ్డి గారు కూడా అలాగే కష్టపడే మనిషి, ఏది జాతి భావం అలాంటివి ఏంటి లేని మనిషి. धोखा करने और लूट मचाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के कायदीन तैयार बैठे हैं। उनकी बातों में आकर धोखे का शिकार न हो, शुमाली आंध्रा के वाईसीपी कोऑर्डिनेटर वाईवी सुब्बा रेड्डी ने ये मशवरा दिया। आलूरी सीतारामराजू जिले के अराकू वादी में मुनक्किदा वायएसआर कांग्रेस के रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गिरिजन इलाकों में मुफ्त इलाज दवाएं फराहम करने का सहरा वाया जगन के सर जाता है। కార్యక్రమాలు కూడా ఏ విధంగా జరిగాయో గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఆలోచన కూడా చేయాల అటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రతి గిరిజన గ్రామంలో సచివాలయ నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది, ఆరోగ్య క్లినిక్ పెట్టుకోవడం జరిగింది, రైతులను ఆదుకోవడం కోసం రైతు భరోసా కేంద్రాలు పెట్టడం జరుగుతుంది. స్కూల్స్ని గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండే స్కూల్స్ని కొత్తగా రూపురేఖలు మార్చి ఇక్కడ కూడా అరకు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా నిలబడ్డ డాక్టర్ తనూజా రాణిని, అదేవిధంగా అరకు అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా నిలబడిన డాక్టర్ మచ్చలింగం గారిని ఇద్దరిని పేరు గుర్తుపై ఓటు వేయించి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా వేడుకుంటారు. धर्मावरम बीजेपी में उम्मीदवार सत्य कुमार को वायएसआर कांग्रेस एमएलए केती रेड्डी वेंकट रामी रेड्डी ने चैलेंज किया है। बुनकरी के मलबूसात पर से जीएसटी बर्खास्त कराने का मरकज से ऐलान कराने पर उन्होंने इंतखाबात से दस्तबरदार होने का चैलेंज किया है। साथ में उन्होंने सत्य कुमार को यादव तबके का होने का सबूत पेश करने का भी चैलेंज किया। धर्मावरम में चंद तेलुगुदेशम कारकुन केती रेड्डी की क़यादत में वायएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए। इन तमाम को खंडवा पहनाकर केती रेड्डी ने पार्टी में इस्तकबाल किया। जनसेना सरबराह पवन कल्याण पर वायएसआर कांग्रेस लीडर मुद्रगढ़ पद्मनाभम ने शदीद तनकीद की। उन्होंने रिमार्क किया कि हैदराबाद से आकर उनके खानदान में पवन ने खलीज पैदा कर दी। నా ప్రాపర్టీ కానీ నా కూతురు డయాస్ మీద తమ పరిచయం చేశారట. మొదగా బదనామం కూతురు అని చెప్పి ఎందుకు చెప్పుకోవాలా? మామగారి పేరు వారి భర్త పేరు చెప్పి పరిచయం చేయాలి తప్ప మొదగా బదనామం కూతురు ఎందుకు చెప్పాలా? ఇప్పుడు మొదగా బదనామం కూతురు కాదే, మొదగా బదనామం ఇంటి పేరు లేదే అమ్మాయికి. సిగ్గు లేదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు? మా పేరు మీ డయాస్లో ఉపయోగిస్తావా? ఇది పద్ధత? నేను ఒకటి అడుగుతాను, ఇంకోటి కొత్త విషయం. మా అమ్మాయిని పరిచయం చేసావు, ఓకే, మీ ఇద్దరు భార్యను కూడా పరిచయం చేయొచ్చు కదా, వదిలేసిన భార్యను పరిచయం చేయొచ్చు కదా, డయాస్ మీద దిగుచ్చి పరిచయం చేయి, మూడో భార్య కూడా దిగుచ్చి పరిచయం చేయి. అంటే ఎదరోళ్ళు లోకువా, ఎదరోళ్ళు నీ అవమానిస్తూ ఉంటావు అన్నమాట. నీ ముగ్గురు భార్యను దిగుచ్చి డయాస్ మీద పరిచయం చేయి. हिंदुपुर को पसमानदा रखने का तेलुगुदेशम एमएलए बालैया पर इल्जाम लगाया गया है। हिंदुपुर से वाईसीपी की उम्मीदवार दीपिका ने कहा कि बालैया ने हिंदुपुर को नजरअंदाज किया, वो कभी भी मुकामी लोगों के मसाइल को हल करने के लिए दस्तयाब नहीं रहे। दीपिका ने कहा कि जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात हिंदुपुर के घर घर पहुंचे हैं और इस मरतबा हिंदुपुर के अवाम वाईसीपी को जरूर कामयाब बनाएंगे। इंतखाबी तशहीर के दौरान मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग में केटीआर ने मोदी पर सनसनीखेज रिमार्क्स किए हैं। रियासत को खुसूसी हिस्सा देने से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अवाम पर टैक्स का बोझ डाला है। बीआरएस के वर्किंग सदर ने बरहमी जाहिर की कि टैक्स की शक्ल में 30 लाख करोड़ रुपये ऐंठ लिए गए हैं, जिसमें से 14 करोड़ रुपये अडानी और अंबानी के कर्ज माफ किए गए। उन्होंने चैलेंज किया कि उनके इल्जामात अगर गलत हैं तो किशन रेड्डी और बंडी संजय साबित करके दिखाएं तो वो तेलंगाना तल्ली को गवाह बनाकर अपना इस्तीफा पेश कर देंगे।
शराब स्कैम केस में खुसूसी अदालत ने एमएलसी कविता को जमानत देने से इनकार किया है। कविता ने ईडी और सीबीआई की जानिब से दर्ज करदा केसों में उन्हें खुसूसी अदालत से जमानत देने की दरखास्त की थी। कविता के वकील और ईडी और सीबीआई दलीलों को सुनने के बाद खुसूसी अदालत की जज कावेरी भवेजा ने कविता को जमानत देने से इनकार किया है। ईडी ने अदालत को बताया कि अगर कविता को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों पर असरअंदाज हो सकती हैं। दूसरी जानिब कविता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का केस सियासी मकसद बरारी पर मबनी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कल मुल्क भर में तीसरे मरहले की पोलिंग 12 रियासतों की 94 नशिस्तों पर होगी रायदही, इंतजामात मुकम्मल। 5 साल में 2,70,000 करोड़ गरीबों के खातों में मुंतकिल। इसकी मात जारी रखने के लिए वोट करें, रेपल्ले में जगन का खिताब। कविता को एक बार फिर हुई मायूसी, खुसूसी अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। रियासत को खुसूसी हिस्सा न देने के लिए मोदी ने टैक्स बढ़ाया और अडानी व अंबानी का कर्ज माफ किया, केटीआर का इल्जाम। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।